Dear students, welcome to the online class of BCom 5th semester, Small Business and Economic Development under Rani Chennamma University, Belagavi. I am Sri Vijay Kumaryam, Assistant Professor of Economics, Government First Year College BD, Khanapur Taluk District, Belagavi. In earlier sessions, we discussed about the first unit, Small Business and Economic Development, whereas we discussed about the small business, micro, small, and medium enterprises meaning, definition, and also problems, opportunities, and challenges before the small business and economic development. And also, we discussed about the concept of economic development and growth. Today, I am going to discuss the second unit, that is starting a new business. In today's session, we'll come to know the meaning and definition of business, and also starting a new business, various elements of starting a new business, and also the project, its meaning and objectives. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಯಂ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಿಡಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಸವಾಲುಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. Students, business is an important economic activity which propels the growth of the economy, whether it is meant for the supply of goods and service or creation of job opportunities. It is an important institution in the society. Now, let us know the meaning of business. Business is always used to mean an economic activity. It is a form of activity which involves production or purchase of goods and services with the object of selling them for a profit. It includes activities concerned with producing or manufacturing, processing, trading, transportation, etc. Definition of business. According to B.O. Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain. According to Arthur M. Weimer, business is that complex field of commerce and industry in which goods and services are created and distributed in the hope of profit within a framework of laws and regulation. Thus, the term business includes all those activities which are concerned with production and distribution of goods and services, as well as those activities which indirectly help in the production and exchange of goods such as transport, insurance, banking, warehousing, etc. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇದು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ. ನಾವೀಗ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ
ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. BO ಫೀಲರ್ ಎನ್ನುವ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥರ್ ಎಂ ವೀಮರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳಾದ ಸಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು. Now we move forward to know the starting a new business. The primary aim of business goes beyond earning profit. Therefore, lot of efforts are required to start a new business. Success in business is achieved on the ability of a person and solving the anticipated problems at minimum cost. Some of the basic problems to be considered while starting a new business are as follows. One is selection of line of business. This is the basic thing to be considered by an entrepreneur while starting a new business. He has to study the market for goods and services which have great demand so that he can survive in the business for long time. So next important aspect is size of the firm. This depends upon the capability and confidence of the entrepreneur to invest large amount of capital and to take the risk. Next most important aspect of starting a new business is choice of form of ownership. The business organization may be a sole proprietorship or partnership or joint stock company, etc. The choice of suitable form of ownership depends on line of business, capital required, etc. Next important aspect is location of business enterprise. The location of business enterprise should be such that raw material, labor, power, transportation, etc. are easily available. So next most important aspect of the starting a new business is financing. Finance or capital is a basic requirement for starting any business or industry. Capital is required for purchase of land, building, raw materials, machinery and equipments, etc. So the consideration of financing aspect is very important from the point of starting a new business. Next important factor is physical facilities. Physical facilities such as building, plant and machinery, transportation facilities should be made depending on the size of the business. So next aspect is plant layout. The entrepreneur should prepare the layout of plant and machinery before starting the industry or business after selecting the place. So next important factor is committed and competent and committed workforce. The entrepreneur alone cannot handle all the work to get the finished product. He has to employ skilled and unskilled laborers, managers, accountants, etc. Next important aspect is tax planning. There are various taxes to be paid by the entrepreneur such as sales tax, service tax, income tax, etc. He has to make proper planning as per the tax laws. Finally, launching of enterprise. After the fulfillment of all the above factors, the entrepreneurs can launch the enterprise successfully. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಉದ್ಯಮದ ಗಾತ್ರ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಉದ್ಯಮದಾರರು ಉದ್ಯಮದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿದಾರನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಳ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮದಾರರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಹಣಕಾಸು, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್, ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಉದ್ಯಮದಾರ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಉದ್ಯಮದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಾರ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. Dear students, we now move forward to know the meaning and definition of project. A project may be defined as a scientifically evolved work plan or an idea devised to achieve a specific objective within a specified period of time. According to Encyclopedia of Management, a project is an organized unit dedicated to the attainment of a goal. The successful completion of a development project on time, within the budget, in conformance with the
predetermined program specification. According to Gallinger, project is the whole complex of activities involved in using resources to gain profit. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಗಲಿಂಜರ್ ಎನ್ನುವ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Now we look at the objectives of project. So there are many objectives of a project which are discussed below. One objective is retentive objective. Retentive objectives are concerned with the retention of and preservation of resources such as money, energy, equipment, time, and skill. Next important objective is acquisitive objectives. Acquisitive objectives are the objectives which involve acquisition of resources or achievement of a position or status which an organization or its managers could not attain so far. So next important objective is economic objective. Economic objectives are profit-oriented objectives. They are primarily concerned only with financial costs and benefits of the project. Social objectives. Social objectives are service-oriented but not profit-oriented. They are in conformity with the social cost-benefit aspect of individual projects. Next, specific objectives. Specific objectives are the objectives which aim at achieving the specified results within the specified time limit. So last but not least is general objectives. General objectives are those which are not specific in nature but which intend to achieve a number of other goals. So these are the objectives of report. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೆಂಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಇವು ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸು, ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಸಮಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಗ್ರಹಶೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಶೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಲುಪಲಾರದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಲಾಭ ರಹಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಉದ್ದಿಮೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಗ್ರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so far we discussed about the meaning and definition of business, and also starting a new business, and finally we discussed about the project, meaning and definition of project, and also the objectives of project. For more information and for more knowledge, you can refer the following books. One is Fundamentals of Entrepreneurship and Small Business, written by Arora and Sodh. Second one is Enterpriseship, a Small Business, written by Dr. P.M. Charantimat. Entrepreneur Development, written by Dr. S.S. Kanak. Small Business and Economic Development, written by K.D. Baswa. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರೋರಾ ಅಂಡ್ ಸೋಧ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಚರಂತಿಮಠ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕನಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೆ ಡಿ ಬಸವ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.